नमो कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवें गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे स्थले स्थले यस्य कृपा प्रपाभिः कृष्ण अन्यतृष्ण जनसंहितानां निर्मूलिता एव भवन्ति तस्मै नमो नमः श्रीलनरोत्तमाय अयिनन्द तनुज किङ्करां पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिर पुलकैर्निचितैर्वपुकदा तव नामग्रहणे भविष्यति युगायितं निमीषेण चक्षुषा प्रावर्ष्यायित शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयिते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवं तथापि कीर्तयामि अङ्गा यदा मतिं यदा श्रुतं कीर्तिं हरिं स्वां सत्कर्तुं गिराम् अन्याभिधासति स्थितिर्सेवा गतिर्यात्रा स्मृतिश्चिन्ता स्तुतिर्वाच भूयः सर्वात्मनः विष्णु मयीत्यं त्वयि चेष्टितम् जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारां भक्ताख्यं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नमामि भक्तशक्तकम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय Dear devotees, dear Gaura Bhaktas. Gaura Bhaktas are special. They are special because they are Gaura Bhaktas. Krishna Bhaktas are there, but it's the Gaura Bhaktas that can honor Krishna more, relish Krishna. Telugu kada? Yeah. Krishna Bhaktulu unnaru.
కానీ గౌరభక్తులు అవ్వడం వల్ల సంపూర్ణంగా కృష్ణ భక్తులై రాధాదాస్యం కూడా దొరుకుతుంది. సో గౌరభక్తస్ ఆర్ స్పెషల్, ఎస్టీమ్డ్. దే విల్ బి బెస్టోడ్ రాధాదాస్యం. అది గౌరభక్తస్. సో మనము ఆ 2 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 శ్లోకాస్ కలిసి రిసైట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ వీక్ ఆ క్వశ్చన్ ఉండింది కదా, ప్రభు డూ యూ థింక్ వీ కెన్ బ్రింగ్ దట్ స్క్రీన్ మీద మనం లాస్ట్ వీక్ సంకీర్తంది కదా? యూ మే ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దట్ ప్రభు. అండ్ దెన్ మీన్ వైల్ డియర్ డివోటీస్, మనకి ఆ 2 శ్లోకాస్ తెలుసు కదా, మనము వీ విల్ రిసైట్. అండ్ యాజ్ వి రిసైట్ we will be present with the shloka. Shlokas అర్థం కూడా తెలుసు కదా మనకి. So we will do it together. First, we will do Chaitanya Mahaprabhuji. Do you think you need it on the screen? Do you think we can bring it on the screen, Prabhu? Yes, ma'am. Yeah, we will need it on the screen so we can recite together. So that is Radha Krishna Pranaya Vikritir. Adi screen మీద first తీసుకొచ్చి Yes, ma'am. then తర్వాత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. So let me see if I can. I'm sharing the screen, Mata. Perfect. Thank you, Prabhu. Radha Krishna Pranaya. That's Gauranga Mahaprabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. Yes, dear devotees, you can start. Radha Krishna Pranaya Vikriti Rahladini Shakti Rasma Ekatmanam Abhibhuvi Pura Dehavedam Gatau Chaitanyam Prakatamaguna Vayam తత్వయాక్షమాప్తం Radha Bhava Duti Subalitam నౌమి కృష్ణ స్వరూపం. Krishna Swarupam Radha Bhava Duti Subalitam Naumi Krishna Swarupam. ఏం అవతారం, గౌరావతారం. ఇంకా ఈ గౌరావతారం తర్వాత ఇంకేమి లేదు భగవంతుడికి. ఇంకెలాంటి దెర్ ఇస్ నో అదర్ వెరైటీస్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అనమాట. గౌరావతారం ఇస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ భగవంతుడు తన భక్తిని తనే రమించుకోవాలి అనుకుంటే, భగవంతుడు తన భక్తిలో తన తన్మయత్వం సంపూర్ణంగా తన్మయత్వం పొందాలి అనుకుంటే అది గౌరావతారం. ఇంకంతకుమించి ఏముంటుంది? అంత తన్మయత్వం పట్టలేక ఇది అందరికీ పంచాలి, అన్ని లోకాలకి పనిచేయాలి, ఈ బద్ధ జీవులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా పనిచేసేయాలి అన్న ఆ తన్మయత్వం పట్టలేక నాకు 1000 చేతులు కావాలి పంచడానికి ఇట్లా అని అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆ అవతారం నుండి నిత్యానందరామ్ వస్తాడనమాట. 1000 చేతులు కావాలి కదా పంచడానికి. మరి ఇక్కడేమో భగవంతుడు తనలో తాను రమిస్తూ భక్తి రసంలో రమిస్తూ తన్మయత్వంతో రోలింగ్ ఆన్ ద డస్ట్, అష్టసాత్వ వికారాలు దానిలో మొత్తం అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఉన్నాడు కదా మొత్తం. సో ఎట్లా అంటే పాలు కట్టెల పొయ్యి ఉంటుంది కదా, పెద్ద కట్టెల పొయ్యి మీద పాలు పెట్టేసి పాలు ఇట్లా పొంగుతున్నప్పుడు అది పొంగి 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 పాలు అక్కడే పడుతున్నాయే, మరి పాలన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలి కదా అని అంటే ఆ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి వచ్చిన ఎక్స్పాన్షన్ నిత్యానందరామ్. అందుకని గౌర నిత్య ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. బికాస్ గౌరస్ మిషన్ ఏమంటే ఈ కృష్ణ ప్రేమ ఆస్వాదన మిషన్. కానీ తనలో తాను ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు పాలు పొంగుతున్నాయి కదా, పొంగమంటే అక్కడే గిన్నెలోనే కూర్చొని పొంగుతాయి ఆ పాలు, బయటికి వస్తాయి. బయటికి వచ్చేది బయట పడడానికి అందరికి అందడానికి. అది నిత్యానందరామ్ అనమాట. సో భగవంతుడు
నా ప్రేమలో నేను రమిస్తూ అది పొంగినప్పుడు అది అందరికీ పంచాలి అంటే గౌరవ నిత్తాయి ఉండాలి. పంచాలి కదా అందరికీ. సంకీర్తన క్వశ్చన్ ఉండింది లాస్ట్ వీక్. ఐ థింక్ వీ కెన్, యా. ఇప్పుడు వి విల్ గెట్ టు దాట్. శ్రీమద్ భాగవతం శ్లోక కూడా అయిన తర్వాత పంచాలి కదా అందరికీ, అక్కడ నుండి వింటాం. సరేనా? ఐ థింక్ ఇప్పుడే విందాంలే. మళ్ళీ శ్రీమద్ భాగవతం అంటే దట్ విల్ బి ఎ డిఫరెంట్ మెలో ఆ శ్లోక రిసైడ్ చేసిన తర్వాత. సో ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఉండింది కదా. ఇప్పుడు భక్తి ఉంది కదా, డ్యూటీస్ మనకి. భక్తి మనల్ని భగవంతుడి పాదాల దగ్గరకు చేర్చడానికి. మనమేదో భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ దేహాన్ని వదిలేసిన తర్వాత వైకుంఠ విమానం వస్తుంది, అప్పుడే ఆ వైకుంఠ ధామానికి వెళ్తాము, గోలోక ధామానికి వెళ్తామని కాదు. భగవంతుడే ఇక్కడికి వచ్చాడు శ్రీ హరినామ రూపంలో. కలికాల నామ రూపే కృష్ణావతారా నామ వినా హయ సర్వా జగత నిస్తారా. నామ అయితే హయ సర్వ జగత నిస్తారా. భగవంతుడే ఇక్కడికి వచ్చాడనమాట. ఆ భగవంతుడి స్వరూపమే నిజా జానే కృపా కోరి నామ రూపే అవతారి. నిజ జనే కృపా కరి, అందరి జనాలకి కృపా వర్షం కురిపించడానికి. వి కెన్ ఐ థింక్ మ్యూట్ ప్రభు. బ్యాగ్ వేసుకుంటా పో, బయట డోర్ పెట్టి. ఇగో మమ్మీ చెప్పరా? ఆల్ రైట్. డోర్లు పెట్టాలని చెప్పారు మాతాజీ ఎవరికో. సో we also should just lock our doors. We can focus. Gaura Katha, Nama Katha. So Nija Jane Kripa Kori Nama Rupe Avatari. Sri Krishna Bhagavanudu Dwapara Yuganlo Rupanni Darsanamichadu. Right? Kali Yugamlo the same Sri Krishna Bhagavanudu Nama Rupamlo unnadu. నామ రూపంలో ఉండి నామ నిష్ట ఉన్నప్పుడు నామం నుండి ఆ రూపం దర్శనం అవుతుంది కలియుగంలో. అందుకనే చైతన్య మహాప్రభు శ్రీకృష్ణుడే ఇది జరిగేది కలియుగంలో అని మనకి చెప్పడానికి. దిస్ ఈస్ హరిర్నామ 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 ఏవ కేవలం కలౌన అస్తి ఏవన అస్తి ఏవన అస్తి ఏవ గతిరన్యద. భగవద్ దర్శనం కావాలి అంటే, రూప దర్శనం కావాలంటే ఫస్ట్ నామ దర్శనం, నామ నిష్ట ఉంటే రూప దర్శనం అవుతుంది కలియుగంలో. పీరియడ్. మరి ఆల్టర్ మీద ఉన్నారు కదా డీటీస్. రియల్లీ ఆర్డర్ మీద ఉన్న డీటీస్ లో చూస్తున్నామా మనము? డీటీస్ మనల్ని చూస్తున్నారా, మనం డీటీస్ చూస్తున్నామా? మనకున్న 4 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయే ఈ కలికాలంలో. యా, దట్ ఈస్ ఆ 4 డిఫెక్ట్స్ దిస్ కలికాలంలో. ఆ డిఫెక్ట్స్ తో మనము మన మైండ్ చంచలత్వము అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ పొల్యూటెడ్. What is that verse? The Kalikalma, the 4 defects of Kaliyuga. Somebody, the first word, please. What are those 4 defects? In the మాతాజీ Kaliyuga. భ్రమకు లోనవుతాం అవేనా మాతాజీ? కాదు మా, అది ఫస్ట్ శ్రీమద్ భాగవతం ఫస్ట్ క్యాంటోలో the 4 defects of Kaliyuga Shaunaka Rishi is stating anamata. That's such a commonly used. Manda Sumanda Matayo. Right. The first word kosamu. Manda Sumanda Matayo Manda Bhagyahi Upadrataha. Prayena Alpayusha Sabya Kalau Asmin Yuge Janaha. Manda Sumanda Matayo Manda Bhagyahi Upadrataha. Thank you, Mataji. Adi mana paristhiti.
ఆల్టర్ మీద ఉన్న స్వామి శ్రీ విగ్రహం మనకి నిజంగా స్వామిలాగా దర్శనం ఇవ్వాలి అని అంటే అది కలికాలంలో పాసిబుల్ అవుతుందా? ప్రాయేణ అల్పాయుష సభ్య, అల్పాయుష మనకున్నది 100 సంవత్సరాలు కూడా లేవు. కలౌ అస్మిన్ యుగే జనాహ మంద సుమంద మంద భాగ్య ఉపద్రుతాహ. వెరీ అన్ఫార్చునేట్, లేజీ అండ్ ఉపద్రుతాహ. ఎప్పుడు మైండ్ చాంట్ చేస్తేనే మైండ్ నామం మీద ఉండట్లేదు. అలాంటిది నామం మీదే దృష్టి లేనప్పుడు రూపం ఎట్లా దర్శనం అవుతుంది? అదనమాట మన పరిస్థితి. ఓకే, సో మనం కలియుగంలో ఉన్నాము. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ రియలైజ్ దట్ డియర్ డివోటీస్. అందుకనే ఈ కలియుగంలో రూప దర్శనం కావాలి అంటే నామ దర్శనం, నామనిష్ట ఉండాలి. నెంబర్ 1. ఓకే, అండ్ నామనిష్ట రూప దర్శనము అది ఏ ఏ సాంప్రదాయంలో అయినా కూడా, ఏ సంప్రదాయం తీసుకున్నా నామం లేకుండా విగ్రహారాధన ఉండదు. Mataji, let ఐ me థింక్ mute all. You can ఎస్ unmute. ఎస్ Yeah, please unmute. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఏ సాంప్రదాయం అయినా కూడా విగ్రహారాధన జరగాలంటే దాంతోపాటు మంత్రము, ఆ మంత్రం ఉన్నప్పుడు ఆ మంత్రంలో నామం ఉంటుంది. యా, కేశవాయ నమః, కేశవ ఉంది కదా, నామం ఉంది కదా. అట్లా నామం లేకుండా అర్చన అనేది జరగదు. ఓకే, సో నామం ద్వారానే రూపంకి ప్రవేశం ఉంటుంది. అది ఇన్ జనరల్ గా హరినామ మహాత్మ్యం. నామం ద్వారానే రూపంకి ప్రవేశము. దానికి తోడు మనకి గౌడీయ సాంప్రదాయంలో నామమే కాదు, రూపమే కాదు, దామమే కాదు, గౌరంగ మహాప్రభు గోలోకేరా ప్రేమ ధన హరినామ సంకీర్తన, గోలోక ప్రేమధన, ప్రేమధన కృష్ణ ప్రేమ. ఇంకా స్పెసిఫిక్ చెప్పాలంటే రాధాదాస్యం, ఇంకా స్పెసిఫిక్ చెప్పాలంటే మంజరీ భవ. అదంతా నామంలో ఉంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, దానిలో ఉంది. మనందరం గౌడీయ భక్తస్ కదా. అండ్ మనది సంబంధ అవిధేయ ప్రయోజన, ప్రయోజన అనేది కృష్ణ ప్రేమ అని మనకి చెప్పారు కదా ఆచార్యస్. ఆ కృష్ణ ప్రేమ ఎక్కడుంది? ప్రేమ నామంలో ఉంది. గౌరంగ మహాప్రభు ఇచ్చిన ప్రేమ నామంలో ఉంది. రైట్, అది ఎట్లా అందుతుంది మనకి? నామం చేసినప్పుడు అందుతుంది. రైట్, జపా చెయ్యాలి అంటే ఎంత మాత్రం ఉంది మనకి? మన మైండ్ ఎంత నిలుస్తుంది జపా దగ్గర? అంత మందం అనర్థాలు, ఒక్కొక్క థాట్. జప అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటే అక్కడ శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణ మాత్రమే ఉన్నారు. మైండ్ కానీ ఈ ఈ భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించి ఏమీ లేదు. అంటే ఒక ఆలోచన కూడా ఉండదు. అది జప అంటే. అట్లా ఉందా మన పరిస్థితి? ఒక ఆలోచన వచ్చినా ఒక అనర్థం ఉన్నట్టు. అంటే మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? మన జప అంత మాత్రం ఉందన్నమాట. ఎంత మాత్రం అంటే ఇన్ని ఆలోచనల మబ్బులో ఒక్కసారి నామం విన్నా కూడా ఎక్కువే. అట్లా ఉంది మన పరిస్థితి. మరి అంత మబ్బు మన లోపల కూర్చొని ఉన్నప్పుడు నామం ఎట్లా అందుతుంది మనకి లోపలికి? సో ఆ మబ్బుని పల్చపరచడానికి సంకీర్తనం అన్నమాట. అందుకనే సంకీర్తన ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైయర్ ఫర్ జప. అదెట్లా? ఎందుకట్లా? సంకీర్తనం అంటే 2 అర్థాలున్నాయి సంకీర్తనము. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ అంటారు, సంకీర్తనం మన మొత్తం మనస వాచ కర్మ అన్ని కలిపి స్వామికి అర్పణగా వెళ్ళినప్పుడు అది సంకీర్తనం అవుతుంది. అందుకని హోల్సమ్ జప మనస వాచ కర్మ స్వామికి అర్పణమైనప్పుడు, హరినాం ప్రభుకి అర్పణమైనప్పుడు అది సంకీర్తనం అవుతుంది. అంటే మన జప ఎట్లా సంకీర్తనం అవుతుంది? మన జప ఒక ఆత్మ నివేదనమై స్వామి పాదాలకి అర్పితమైనప్పుడు అది సంకీర్తనం జప అవుతుంది. అంటే హోల్సమ్ జప.
అది ఒక అర్థం. మన కృష్ణనామము అట్లా ఆత్మ నివేదనంతో కూడి అట్లా ఆత్మ నివేదనంతో కృష్ణనామం జరుగుతున్నప్పుడు అది అకించన భక్తి అవుతుంది. అది ఒక మీనింగ్ అన్నమాట సంకీర్తన అంటే. శిల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ చెప్పారు. మన జప అట్లా ఉందా? అట్లా లేదు కదా ఇంకా. సో, ఇంకొక మీనింగ్ ఏమంటే సంకీర్తనకి అందరూ డివోటీస్ కలిసి ఒక చోటికి చేరి భగవత్ నామాన్ని తీసుకొని భగవత్ స్తుతి చేయడం. సో, డివోటీస్ అందరూ ఒక చోటికి వచ్చి హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఉంది కదా! అదే భగవత్ నామము. అందులోనే మెండుగా మొత్తం భగవత్ స్తుతి ధామం కూడా కూర్చొనుందనమాట. అట్లా అందరూ డివోటీస్ కూడి నామ సంకీర్తన చేస్తున్నప్పుడు అది సంకీర్తనం అన్నమాట. సో, ఇట్లా 2 ఉన్నాయి మీనింగ్స్. మన జప కంప్లీట్‌గా ఆత్మ నివేదన రూపంలో స్వామి పాదాలకు అర్పితం అయినప్పుడు హరినామ ప్రభువుకి అదొక మీనింగ్ సంకీర్తనము. రెండో కామన్ మీనింగ్ అందరికీ తెలిసిందేమంటే భక్తులందరూ కలిసి ఒక చోట కూడి అందరూ కలిసి ఒక వాయిస్‌తో ఒక నాదంతో స్వామిని కొలవడం అన్నమాట. స్తుతించడం అన్నమాట. అది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్? బికాజ్ మబ్బు బాగా కూర్చొనుంది కదా మనకి. నామం జపం చేస్తున్నా కూడా లోపలికెళ్ళట్లేదు. మొత్తం ఈ నెత్తంతా మబ్బే కూర్చొనుంది. ఇంకా హృదయంలోకి ఎట్లా వెళ్తుంది నామం? చెవిలోకి చెవిలోకెళ్ చెవిలోకెళ్ళాలి ఫస్ట్. దెన్ ఇక్కడేది హెడ్ దగ్గరేం బ్లాక్ లేకపోతే దెన్ డైరెక్ట్‌గా హార్ట్‌లోకెళ్తుంది. ఇప్పుడు సంకీర్తన ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అన్నం వండాలనుకోండి. కట్టెల పొయ్యుందనుకోండి, అన్నం వండాలి. ఓకే. అన్నం బాగా ఉడకాలంటే ఎట్లా ఉండాలి? ఆ కట్టెల పొయ్యి పెట్టినప్పుడు మంట తక్కువున్నా, మంట ఎక్కువున్నా, గిన్నెలో నీళ్లు పోసాము, బియ్యమేసాము. నీళ్లు తక్కువున్నా, నీళ్లు ఎక్కువున్నా అన్నం టేస్టీగా ఉంటుందా? ఈదర్ పలుకులు పలుకులు ఉంటుంది ఉడకకుండా ఆర్ మెత్తగా అయిపోతుంది. రైట్? యాహ్! ఆ! సో, అదే గనక కింద పొయ్యి కరెక్ట్‌గా పర్ఫెక్ట్‌గా మంట పెట్టి అన్నము బియ్యం ఎంతెయ్యాలో అంతేసి, దెన్ నీళ్ళెంత పొయ్యాలో అంతే పోసి, పొయ్యి దగ్గరే ఉండి, ఎప్పుడు కలబెట్టాలో అప్పుడు కలబెట్టి, మూత పెట్టేప్పుడు పెట్టి, మూత తీసేటప్పుడు తీస్తే మొత్తము పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అన్నం. అట్లా మంచిగా ఏమంటారు మల్లెపూలాగా మెత్త మెత్తగా పొడి పొడిగా అట్లా ఉంటుంది. అంటే ఆ ఎన్వైర్న్‌మెంట్, ఆ కండిషన్స్ అట్లా సెట్ అయినప్పుడు అన్నం అట్లా మెత్తగా మల్లె పువ్వులాగా పొడి పొడిగా బయటకొస్తుంది. అప్పుడు కదా అది కదా అన్నం అంటే. మన భక్తి కూడా మన హరి నామం ఉంది కదా! భక్తి అంటే హరినామం, హరినామం అంటే భక్తే డివోటీస్. అది ఎప్పుడు మనకి లోపలికెళ్తుందో ఆ విషయము, అప్పుడే ప్రభువుని ఎప్పుడు డీటీగా చూస్తామో, శ్రీ నీ నామరూప అవతారిని ఎప్పుడు డీటీగా చూసి ఆరాధిస్తామో, అప్పుడు మన భక్తి ట్రెమెండస్‌గా, ట్రెమెండస్‌గా ఇట్ జస్ట్ చేంజెస్ డియర్ డివోటీస్. సో, అందుకనే నామ ఈజ్ భక్తి, భక్తి ఈజ్ నామ. కలికాలంలో అదే కదా! సో, అయితే ఇప్పుడు సంకీర్తనంలో ఏమవుతుంది? పర్ఫెక్ట్ కండిషన్స్ అన్నమాట అవి. ఆ పొయ్యి కరెక్ట్ ఉన్నట్టు, నీరు కరెక్ట్ ఉన్నట్టు, బియ్యం కరెక్ట్ ఉన్నట్టు, ఎప్పుడు కలబెట్టాలి అదంతా ఎట్లా పర్ఫెక్ట్‌గా అయితే ఎట్లా అయిందో, సంకీర్తనల్లో కూడా ఏముంది? పర్ఫెక్ట్‌గా ప్రభు శ్రీ హరినామం. ఫుల్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ, హరే హరే. సంకీర్తనంలో ఫుల్ నామ రూపానికి దట్ ఈస్ ద డీటీ దేర్ అన్నమాట. అందుకని ఎక్కడైనా కీర్తన జరుగుతున్నప్పుడు ఓ పక్కన కీర్తన జరుగుతుంది. ఇటు పక్క జపా చేసేసుకుంటాను. ఓ పక్క కీర్తన జరుగుతుంది. నేను ఇక్కడేవో చెక్ చేసేసుకుంటాను.
దట్ ఈజ్ అపరాధ. కీర్తన జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కీర్తనలో మనం ఇన్వాల్వ్, ఇంకా ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ప్రిపేర్ టు ఆ కీర్తన జరిగేటప్పుడు ఇంకేదో చేయడం అనేది కీర్తనకి ఆనరింగ్ కాదు. దట్ ఈజ్ అపరాధం అవుతుంది. ఇంకేదైనా పని ఉందనుకోండి, కీర్తన ఎప్పుడు జరిగేటప్పుడు పక్కకి తొలగి కొంచెం ఫస్ట్ దండం పెట్టాలి. ప్రభుకి దండం పెట్టి ప్లీజ్ పర్మిట్ మీ, ఐల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ రైట్ అవే. దండం పెట్టి పర్మిషన్ తీసుకొని పక్కకు వచ్చి దెన్ పక్కకి మళ్ళీ ఆ పని ఏదేమన్నా చక్కని ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అది అట్లా చేసుకొని ఫోన్లో ఆన్సర్ చేయడమో ఏదో పెట్టేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని పక్క పెట్టి మళ్ళీ దండం పెట్టి ప్రభు పర్మిషన్ తీసుకొని దెన్ అగైన్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. చూస్తున్నామా మనం అట్లా హరినామ్ ప్రభుని ఒక డీటీ లాగా చూస్తున్నామా? డీటీని దర్శనం తీసుకునేటప్పుడు డీటీ దర్శనమే టికెట్ దగ్గరే మనకి తేడా పడుతుంది, ఇంకా నామ్ ప్రభు దగ్గర. సో పాయింట్ ఏమంటే, సంకీర్తన అన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ నామ్ ప్రభు యాజ్ డీటీ. సో హోల్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ద నామ్ ప్రభు, రైట్? సో భగవాన్ ఈజ్ రైట్ దేర్. కలికాల నామ రూపే కృష్ణావతార ఈజ్ రైట్ దేర్, నెంబర్ 1. ఓకే, నెంబర్ 2 ఏమంటే అందరూ డివోటీస్ అందరు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 2 ఉన్నాయి. డివోటీస్ అందరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే మోర్ ప్యూర్ హార్టెడ్ ఉంటారో వాళ్ళ నుండి మనకి ఇన్స్పిరేషన్ అందుతుందన్నమాట సంకీర్తనల్లో. ఓకే, అండ్ మిగతా డివోటీస్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో ఉన్నారనుకోండి అందరము, దెన్ అక్కడ యాక్టివ్ ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. ఎట్లా జరుగుతుంది డియర్ డివోటీస్? చెవులు పెద్దగా చేసుకొని ఈ మాట వినండి ప్లీజ్. సంకీర్తనం అప్పుడు ప్యూరిఫికేషన్ జరిగేది మన మైండ్తో కాదు, మన ఇంటెలిజెన్స్తో కాదు, ఇక్కడతో కాదు. నిజ జానే కృపా కోరి నామరూపే అవతారి జీవేదయం కొరిలో అపారం. నామరూపమైన భగవంతుడు అక్కడ ఉండి అపారమైన కృపని వెదజల్లుతున్నాడు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? తవ స్వల్ప స్ఫూర్తి హోయం ఉగ్రతాపదూరే జాయం లింగభంగ హోయే అనాయాసే. హే గోవిందా, మీ అందరికీ ఐఎమ్ బెగ్గింగ్ యువర్ అటెన్షన్ హియర్ ప్లీజ్. నిత్యానందరాము ఒక్కొక్క గుమ్మానికి వెళ్ళి దండం పెట్టి వాళ్ళకి రోలింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ప్లీజ్ అని ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే, నామ మహత్యం ఇదన్నమాట. ఏం జరుగుతుందంటే నామం అట్లా ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు తవ స్వల్ప స్ఫూర్తి హోయ ఉగ్ర తాపే దూరే జయ, శిల భక్తి వినోద ఠాకూర్ చెప్తున్నారనమాట. హరినామము సూర్యుడు గనక అప్పుడే ఉదయిస్తుంటే మనము చీకటిని పారదడానికి చాటలు చీపుర్లు తీసుకొచ్చి నేను చీకటిని పారదోలుతాను, చీకటిని ఊడ్చేస్తాను అని చెయ్యము. చీకటి అట్లా పోదు. మన మైండ్లో జరిగేది ఉంటుందే నస 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 అండ్ సో కాల్డ్ బుద్ధి ఉందే మొత్తం కరప్టెడ్. ఈ అప్పర్ చేంబర్ అంతా ఉందే, ఈ అప్పర్ చేంబర్లో ఉన్న చీకటి అంతా ఉందే, ఈ చీకటి మనం చాటలతో తోస్తే చీపులతో తోస్తే పోయేది కాదు. సూర్యుడు ఉదయిస్తే చీకటి ఎట్లా పోతుందో హరినామము ఉచ్చ స్వరంతో హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అని అట్లా కృష్ణ సూర్య ఉదయించినప్పుడు ఇక్కడున్న చీకటి మొత్తం పోతుంది. సో మనము చేయాల్సిందల్లా అట్లా ఉచ్చ స్వరంతో స్వామి నామాన్ని తీసుకోవడమే. ఇక్కడ ఏం చేయాలో హరినామం చూసుకుంటుంది. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదనమాట. సో నామ సంకీర్తనప్పుడు ఈ 2 బాగా జరుగుతాయి అన్నమాట. భగవంతుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడే అక్కడే ఉన్నాడు అండ్ భగవంతుడు ఈ చీకటిని పారద్రోలుతున్నాడు.
ఈ గుణాలన్నీ కూర్చొని ఉన్నాయే మన లోపల తిష్టేసుకొని వాటిని పారదోలుతున్నా అనమాట. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? మనం మూల కూర్చొని నేను ఈ గుణాలన్నిటిని పారదోలుకుంటాను, ఈ అహంకారాలని పారదోలుకుంటాను, ఈ ఈ మైండ్లో నస ఉంది దాన్ని పారదోలుకుంటాను. యా గుడ్ లక్. మూల కూర్చొని అట్లా అనుకుంటే చేసేది కాదు, అది మనతో పోయేది కాదు. అది నామమే పారదోలుద్ది అనమాట. కీ పాయింట్. హరినామం డస్ ఎవ్రీథింగ్. అట్లా హరినామం చెయ్యాలంటే హరినామం జరిగితేనే కదా ఇది చీకటంతా పోయేది. ఇట్లా చిన్న ల్యాంపుతో మన జప ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం? అట్లా ఉంది కదా, చాలా చిన్నగా అట్లా ఉంది కదా. మరి అంత చిన్న చీకట్లో అంత చిన్నగా వెలుగుతుందో లేదో అన్నట్టుగా ఉంది కదా. అలాంటి దాంతో ఎంత ఎంత చీకటి పోగొట్టుకుంటాం మనం. ఒక్కసారి డోర్ ఓపెన్ చేసి బయటికి వెళ్తే అక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాడు, ఎంత చీకటి పోద్దప్పుడు. అదనమాట సంకీర్తనం డిఫరెన్స్. రెండు హరినామమే, ఇక్కడ హరినామమే అక్కడ హరినామే. ఇక్కడ హరినామము ఎట్లా ఉందంటే మనకున్న ఈ గుణ సముద్రంలో దాంట్లో మనం మునిగిపోయి ఉండేసరికి నామం మనకి అందట్లేదు లోపల హృదయంలోకి. కానీ అందరితో కలిసి అట్లా నామం చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం అక్కడ భగవత్ అవతారమే నామరూపంలో ఉంది కాబట్టి భగవత్ దర్శనం జరుగుతుంది. ఆ అది అది డిఫరెన్స్. సో ఆ రకంగా సంకీర్తనంలో అట్లా ఆ, స్వామి మనల్ని పునీతం చేసినప్పుడు ఆ అప్పుడు మనము జప వచ్చి చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మన జప మన లోపల మబ్బు ఉందే కొంచెం తేలిపోయి ఉంటుంది, మరీ అంత మబ్బు ఉండదు. అది తేడా అనమాట. సో ఆ రకంగా సంకీర్తన్ ఈజ్ ఏ క్వాలిఫైయర్ ఫర్ జప. జప ఈజ్ ద పోటెన్సీ ఫర్ సంకీర్తన్. ఇట్లా అనమాట రిలేటెడ్. అదొకటి రైట్. రెండోది ఏమంటే సంకీర్తన అంటే ఏంటి? అందరు డివోటీస్ కలిసి కీర్తన చేస్తున్నప్పుడు అది సంకీర్తన అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఎంతమంది డివోటీస్ ఉండాలి, ఎక్కడ చేయాలి అన్నీ ఉన్నాయి కదా. మీరు చూసుకోండి ఎప్పుడు మీకు ఎఫెక్ట్ బాగా ఉంటుందో. ఓ దిస్ ఇస్ కృష్ణ సూర్య అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది మీకు? ఇద్దరు ముగ్గురు డివోటీస్ ఉంటే చేసుకుంటే ఉంటుందా? ఇద్దరు ముగ్గురు డివోటీస్ తో కూడా ఉంటుంది, కానీ పోటెన్సీ ఉండాలి. మనం తీసుకునే అసోసియేషన్ ఉందే ఆ అసోసియేషన్ లో పోటెన్సీ ఉండాలి. ఇద్దరు ముగ్గురు చేసినా కూడా అది కీర్తనే అవుతుంది. ఆ పోటెన్సీ ఉండాలి. ఇద్దరు ముగ్గురు చేస్తే అవుతుందా, ఆర్ అందరు కలిసి టెంపుల్లో చేసేది ఉంటుంది కీర్తన, అది కూడా సంకీర్తనే. రైట్. సో సంకీర్తన అంటే అది. మరి మనము నామ సంకీర్తన నగర సంకీర్తన చేస్తున్నాం కదా బయటికి వెళ్ళి, అదెందుకు చేస్తున్నాము? చైతన్య మహాప్రభు మొత్తం చైతన్య చరితామృతలో చేసింది అదే. ఎందుకు? యా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము జపా చేసి అండ్ జస్ట్ ఓకే టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నాం అనుకోండి, ఆర్ ఒక గ్యాదరింగ్ అయింది, యా ఒక కీర్తన ఉంది టెంపుల్ దగ్గర, ఆర్ జస్ట్ డివోటీస్ వరకే ఒక క్లోజ్డ్ డోర్స్ లో, రైట్. టెంపుల్ రూమ్ క్లోజ్డ్ డోర్, హోమ్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ డోర్, కానీ అందరు డివోటీస్ వచ్చి కీర్తన చేస్తున్నారు, అదొక సెట్టింగ్, రైట్. అది కీర్తన అవుతుంది, రైట్. అట్లా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. ఎవరెవరైతే అందరూ కలిసి కీర్తన చేస్తున్నారు, ఒక 100 మందికి అవుతుందేమో, 50 మందికి అవుతుందేమో, నలుగురికి అవుతుందేమో, అంతే కదా. ఎంతమంది ఉన్నారో అక్కడ వాళ్ళకి అంత అవుతుంది. కానీ మనకి గౌరంగ మహాప్రభు ఏం ఆజ్ఞ ఇచ్చారు? నిత్యానందరాం ఏం చేశారు? గౌడీయ వైష్ణవాస్ నిజ జనే కృపాకరి నామ రూపే అవతరి జీవేదయ కొరిలే అపార. మొత్తం జీవాలందరూ ఉన్నారు కదా చుట్టూ, వాళ్ళకి అపారమైన కృప అందాలి, అందుకని నేను ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను అని గౌరంగ మహాప్రభు నిత్యానందరాంకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ. నిత్యానందరాం మనందరికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటి? బయటికెళ్ళి అందరి జీవాల్ని ఉద్ధరించాలి. మనం ఏదో ఉద్ధరిస్తున్నామని కాదు. ఆ ఆజ్ఞను తీసుకున్నప్పుడు మనము హరినామము మన వెంట ఉండి ఆ హరినామము వాళ్ళని వెళ్ళి ఉద్ధరిస్తుందన్నమాట. అది మనం బయటికెళ్ళి చేసినప్పుడు సంకీర్తన, నగర సంకీర్తనకి వెళ్ళినప్పుడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూసామా? ఇక్కడ మనము నలుగురం, ఐదుగురమో, 10 మందో, ఒక 100 మందో కలిసి చేస్తున్నప్పుడు మన ఉద్ధరణ జరుగుతుంది అక్కడ. హరినామ్ ప్రభు చేస్తున్నారు. కానీ బయటికెళ్ళి
హరినామము గౌర్నితాయి ఆర్డర్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? గౌర్నితాయి మనల్ని బ్లెస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ దయ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ట్రా బెస్టో చేస్తున్నారు మన మీద. అందుకనే మనము బయటికి వెళ్ళి నగర సంకీర్తన చేయగలుగుతున్నాం. అది మనము చేయగలిగేంత ఇది కాదు నగర సంకీర్తన అనేది. అసలు నామం తీసుకునే క్వాలిఫికేషనే లేదు మనకి. ఇక అలాంటిది వెళ్ళి జీవే దయ కొరిలో అపార. మనము జీవ, హరినామం ఈజ్ డూయింగ్ ద కొరిలో అపార, జీవదయ. అంటే మనం ఒక కంటైనర్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు గౌరనితాయి. ఇప్పుడు పెలాంక్విన్స్ ఉంటాయి, పల్లకీలు ఉంటాయి. పల్లకీలో విగ్రహాలని తీసుకొని వెళ్తాం కదా, మనకి శ్రీరామనవమి జరిగినప్పుడు అట్లా విగ్రహాలు తీసుకొని వెళ్తాం కదా స్వామిని పల్లకీలో. సో గౌర సంకీర్తనకి వెళ్ళినప్పుడు, నగర సంకీర్తనకి వెళ్ళినప్పుడు మనం పల్లకీలు, విగ్రహాలు నామంలో ఉన్నాయి. సో అందుకనే ఇట్లా గౌర భక్త వృంద నగర సంకీర్తనకి వెళ్ళినప్పుడు దే ఆర్ మెసెంజర్స్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, మెసెంజర్స్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. సో అది అది నీతాయ్, గౌర నీతాయ్ కృప మెండుగా ఉన్నప్పుడు అది జరుగుతుంది. అలా నాకు ఆ కృప కావాలి, నేను మెసెంజర్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, నన్ను గౌరనీతాయ్ అట్లా ఉపయోగించుకోవాలి, నేను పల్లకీని మోయాలి అని ఎవరికైతే లోపల ఆ ఆ ఆశ ఉంటుందో దెన్ గౌరనీతాయ్ కల్పిస్తారట్లా. అప్పుడు నగర సంకీర్తనకి మనకి వెళ్ళాలని, ఆ వెళ్ళే శక్తి అండ్ చుట్టూ వెళ్ళడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం అన్ని వాళ్ళే చేస్తారు. అదేదో మనం చేసుకుంటే అయ్యేది కాదు. ఈ మాట మనం వినాలి. ఇవన్నమాట తేడా. సో ఈ రకంగా అపారమైన జీవదయని గౌరంగ మహాప్రభు అందరికీ అందచేయడానికి నామ సంకీర్తన భక్తులను, గౌరనామ సంకీర్తన మెసెంజర్స్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, వాళ్ళని దే యూజ్ దెమ్. పల్లకి మోయడానికి గౌరనీత యూజ్ చేసుకుంటారు. అది నామ సంకీర్తన ఎలా జరుగుతుంది అనేది. ఇది డియర్ డివోటీస్, ఇప్పటివరకు ఏం విన్నామంటే మనము నామ మహత్యం, ఒక్క సూర్యుడికి ఒక్క కిరణంలో సగం మాత్రం ఒక 100 వంతు మాత్రమే విన్నాము నామ మహత్యం మనం. ఈ ఒక్క పనే చేయగలిగితే మనం భక్తిలో హరినామాన్ని ఆనర్ చేయగలిగితే, ఒక్క కృష్ణ సూర్యలో ఒక్క రే చాలు మన భక్తిని ఇట్లా ఉజ్వలంగా వెలిగించడానికి. ఒక్క రే చాలు. సో హరినామ మహాత్మ్యం విన్నాము. హరినామం అనేది జపాలో ఉంటుంది అండ్ సంకీర్తనలో ఉంటుంది. సో జపాకి సంకీర్తనకి ఏంటి తేడా విన్నాము. అండ్ దెన్ సంకీర్తన అంటే అందరం కలిసి నామం చేయడము. సో అవి 2 రకాలుగా, రైట్? క్లోజ్డ్ రూమ్స్లో చెయ్యడము, కొంతమంది ఒక క్లోజ్ రూమ్లో చేయడం, అండ్ దెన్ నగర సంకీర్తన. సో సంకీర్తనకి నగర సంకీర్తనకి కూడా మనము డిఫరెన్స్ ఏంటి విన్నాము. ఐ థింక్ విల్ పాస్ హియర్ డియర్ డివోటీస్. యా యా నెక్స్ట్ ఉంది కదా శ్రీమద్ భాగవతం శ్లోక, అది కూడా మనందరం కలిసి రిసైట్ చేసి పాస్ చేద్దాము. దెన్ మేబీ ఒక 5 minutes వి విల్ హియర్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ దెన్ అప్పుడు విల్ లాగ్ ఆఫ్. యా సో ప్రభు, కెన్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ శ్లోక ప్లీజ్? భాగవతం ఫస్ట్. రైట్, శ్రీమద్ భాగవతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆల్ ఆఫ్ us together. లెట్స్ రిసైట్ టుగెదర్. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాము. అన్మ్యూటెడ్ ప్రభు అందరు? ఎస్ మాతాజీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఓం నమో
భగవతే వాసుదేవాయ దేవాయ వాసుదేవాయ జన్మాద్యస్య యతోన్మయాతితరతశ్చార్దేష్వభిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మహృదయాదికవయే యంతి ముహ్యంతి యస్సూరయః తేజో తేజోవారిమృదాం యథా వినిమయో యత్ర తత్ర తత్ర త్రిసర్గో మృషా ధామ్నా నాస్వేన స్వేన సదా సదా నిరస్తకుహకం నిరస్తకుహకం సత్యం సత్యం పరం పరం ధీమహి. ధీమహి. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే రామ 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 హరే 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 హరే. That's all, dear devotees. Maybe ఒక 5 minutes. Please go ahead. మీరు సో శివ కళ్యాణి మాతాజీ క్వశ్చన్ కదా, ఈస్ దిస్ క్లియర్ ఇనఫ్ మాతాజీ? హరే ఉన్నారా? కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు ప్రణామ్స్ మాతాజీ. ప్రణామ్స్ మా. ఆ, ఆ, అర్థమైంది మాతాజీ. Yes. ఇందులోనే ఎంత చెప్పినా అర్థం కాలేదని అనుకోవద్దు మాతాజీ, చిన్నది. జప ఏమంటే మనము నామ జపం చేస్తాం కదా, అది నికుంజ సేవ. స్వామికి డివోటీస్ ఉన్నారు కదా, మహత్ భక్తాస్ గోపికలు. సో జప ఇస్ నికుంజ సేవ, అవర్ పర్సనల్ సర్వీస్ టు శ్రీ శ్రీ రాధా అండ్ కృష్ణ ఇన్ ద నామ, అది జప. అండ్ సంకీర్తన చేస్తామే అందరు డివోటీస్ తో కలిసి, అదేమంటే డివైన్ రాసలీల. అందరు డివోటీస్ గోపికస్ అందరూ వచ్చి శ్రీకృష్ణుని సేవించారే రాసలీలలో, అది సంకీర్తన ఈజ్ రాసలీల అండ్ జప ఈజ్ నికుంజ సేవ అన్నమాట. అందుకని ఇప్పుడు మనం జూమ్ లో జప అది ఉంది, ఆ జూమ్ జప ఈజ్ నాట్ టు రియల్లీ హియర్ అదర్స్ చాంటింగ్, అట్లా అది మనకి డిసిప్లిన్ కోసము. రోజు 16 మాలలు ఆ, తప్పకుండా అవ్వాలి, అండ్ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే తప్పకుండా అవుతుంది, కాబట్టి డిసిప్లిన్ కోసం అన్నమాట ఆ జప అనేది. కానీ మనం పర్సనల్గా జప చేసేటప్పుడు మనం ఏమైతే ఉచ్చరిస్తున్నామో అది అది మనకి వినికిడి అవుతుందన్నమాట. యూనో మన ఆచార్యస్ ఉన్నారు భూగర్భ గోస్వామి. భూగర్భ గోస్వామి ఎందుకు వచ్చిందంటే పేరు, తన జప తను భూమి మీద చేసేవారు, భూగర్భంలోకి వెళ్ళి చేసేవారు. టన్నల్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి 2-3 రోజులు అక్కడే చేసుకొని వచ్చేవారు. ఎందుకంటే పర్సనల్ జపాలో ఏమవుతుంది, ఆతయేవ నామ మాత్ర వైష్ణవేర ధర్మా నామే ప్రస్ఫుటిత హోయిలే రూప గుణ కర్మ. అది డీప్ మెడిటేషన్. అష్టాంగ యోగులు వెళ్ళి చేస్తారే, ధారణ ధ్యాన సమాధి ఉంటుంది, అది పర్సనల్ జపాలో జరుగుతుందన్నమాట. సో అదొక సెట్టింగ్. అందుకని జూమ్లో లాగిన్ అయినప్పుడు అది జస్ట్ లాగిన్ డిసిప్లిన్ వర్కే, జపానే పర్సనలే అవుతుంది. సో అది సంకీర్తన అవ్వదు. ఓకే. అండ్ లేదు అందరు కలిసి జూమ్లోకి వచ్చారు, అందరు కలిసి ఇప్పుడు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మనం అందరం రిసైట్ చేస్తున్నాము, అట్లే హరే కృష్ణ రిసైట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు అందరం కలిసి చేస్తున్నాం కాబట్టి అది సంకీర్తన అవుతుంది. ఓకే. ఎట్లా అంటే దాని పొటెన్సీ దానికి అక్కడి వరకే ఉంటుంది. తప్పదు ఇంకా అదే ఉందనుకుంటే అదే, కానీ ఇన్ పర్సన్ కలిసి సంకీర్తన చేసినప్పుడు దాని పొటెన్సీ వేరే ఉంటుంది. అందరు కలిసి చేసినప్పుడు, అందరు కలిసి క్లోజ్ రూమే కాదు, నగర సంకీర్తనకి వెళ్ళి అది చేసినప్పుడు దాని పొటెన్సీ వేరు ఉంటుంది అనమాట. సో మంటనే, దీపం దగ్గర వచ్చేది కూడా చిన్నది, అది కూడా ఒత్తు మంటే. యా. అండ్ ఒక పొయ్యి వెలిగింది అనుకోండి, ఆ పొయ్యి దగ్గర వచ్చే మంట కూడా ఎక్కువే, రైట్? బట్ ఇంకా పెద్దగా ఉంది అనుకోండి మంట, అట్లా తేడా అన్నమాట. అది మాతాజీ. ఇస్ దట్ ఓకే? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ.
అగ్గిపెట్టి మంట నుంచి ప్రారంభమై అడవిని కాల్చే అంత మంటగా మారితే అప్పుడు అది నగర సంకీర్తన అవుతుంది. అది నగర సంకీర్తన అవుతుంది. అడవిని కాల్చేంత అంటే మన మాయ అడవిని కాల్చేంత అది అన్నమాట. ఆ మాయ అడవిని కాల్చేంత అంత 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 నిప్పు అవ్వాలంటే మనకి నేను కూడా మాయ అడవిని కాల్చేంత దానిలో కూడా నాకు కూడా కొంచెము ఆ పాత్ర ఇవ్వవా స్వామి అని గౌరనిత ఆయన అడిగితే ఈ అగ్గిపెట్ట నుండి వచ్చే నిప్పు నుండే దాన్ని పొయ్యి నుండి వచ్చే నిప్పు నుండి అక్కడ మాయ అడవిని కాల్చేంతగా మనల్ని దానిలో పెడతారనమాట అక్కడ. ఎస్ మాతాజీ, ఎస్, థ్యాంక్ యూ. భగవంతుడికి ఆ రకంగా ప్రార్థనలు చేస్తే ఆయనే తీసుకెళ్తారు అన్నది. తప్పకుండా మాతాజీ, మన భక్తి ఇట్లా ఉందంటే బికాస్ మనదంతా పైపైనే ప్లీజ్ 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 అంతే. కానీ యాక్చువల్గా ప్రార్థన మనకి హృదయం నుండి వస్తుందంటే స్వామి కాచుకున్నట్లు ఎదురు చూస్తున్నారు. గురు అండ్ కృష్ణ ఇట్లా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఒక్కసారి కొంచెం ఒక ఆవు గింజంతా నా లోపల వస్తే నేను మొత్తం అరేంజ్ చేసి పెడతా అని అట్లా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. సో మన లోపల నుండి రావడమే ఆలస్యం. మొత్తం అరేంజ్ చేసి పెట్టు. అరేంజ్మెంట్ ఆల్రెడీ ఉంది, లోపల నుండే రావాలంతే. ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి ఇంకొక చిన్నది మాతాజీ, పోయినసారి బాధ మెంటాలిటీ అంటే అది క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది మాతాజీ. అది ఒకసారి పోయినసారి క్లాస్ లో చెప్పినప్పుడు ఏమి బాధ మెంటాలిటీ, బాధ పెట్టుకునే మెంటాలిటీ అని పోయినసారి చెప్పినప్పుడు క్లాస్ లో క్వశ్చన్ ఉండిపోయింది మాతాజీ. అది కొంచెం వివరిస్తారా? క్వశ్చన్ ఒకసారి చెప్పరా? నేను అదేంటో కాంటెక్స్ట్ మర్చిపోయాను. బాధ మెంటాలిటీ అని బాధ పెట్టుకునే మెంటాలిటీ కింద అపరాధ భావన. అపరాధ భావన, ఎస్. ఈ అపరాధ భావన అంటే డియర్ డివోటీస్, నేను ఎవరిని బాధపట్టట్లేదు అని అనుకుంటున్నామే. అది కాదు. యాక్చువల్గా మనకు అపరాధ భావన ఉంది కాబట్టే మనము ప్రస్తుతము గోలోకంలో లేము, ఈ మాయలో ఉన్నాం అనమాట. అపరాధ భావన ఉంది కాబట్టే మనకి శరీరం ఉంది. అపరాధ భావన సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంది కాబట్టే మనకి స్థూల శరీరం వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పాలి మనము, నాకు అపరాధ భావన ఉందా? మెండుగా ఉంది. అందుకనే నాకు ఈ స్థూల శరీరం ఉంది. ఎందుకంటే అపరాధ భావన సూక్ష్మ శరీరంలో కూర్చొనుంది. ఆ అపరాధ భావన పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? అపరాధ భావన ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? మాయ వల్ల వస్తుందన్నమాట. మాయ అనే చీకటి వల్ల వస్తుంది. మరి మాయ చీకటిని ఎవరు పోగొడతారని విన్నాం మనము? కృష్ణ సూర్య నాం ప్రభు. మనము ఇంత అపరాధ భావన నాలో కూర్చొని ఉంది కదా, ఇట్లా ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తుంది కదా. శ్రీహరినాం ప్రభు, దయచేసి ఈ అపరాధ భావన తీసేయవా. అసలు మనకు అంతెత్తున నా అపరాధ భావన ఉంది కాబట్టే భగవంతుడు సాక్షాత్ నామరూపంలో అక్కడ కూర్చున్నా కూడా ఈ మైండ్ ఎక్కడెక్కడ తిరుగుద్ది. ఎవరైనా మన బాస్, మనకి జాబ్ ఇచ్చిన బాస్ ఇంట్లో సోఫా మీద కూర్చుంటే మనం అటు ఇటు కదులుతాం. అసలు దృష్టి కూడా అటు ఇటు పోదు. ఏమన్నా దృష్టి అటు ఇటు పోతే నా జాబ్ పోద్దేమో. ఎంత స్వార్థం మనది కదా. అటు ఇటు కొంచెం దృష్టి అటు పోతే మళ్ళీ బాస్కి ఏమన్నా అయితే నా జాబ్ పోద్దేమో. అందుకని జాబ్ని ఆ విఐపిని చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి, లేకపోతే నా జాబ్ పోతుంది. అంత స్వార్థంతో కూర్చొని ఉన్నాం మనము. అలాంటి సాక్షాత్తు భగవంతుడే నామరూపంలో ఉంటే ఎంత మాత్రం దృష్టి పెడుతున్నాం? మన జాబ్ ఉన్నది, మన హెల్త్ ఉన్నది, మన పిల్లలు ఉన్నది, మనం ఈ రకంగా మెటీరియల్గా అయినా స్పిరిచువల్ అయినా భక్తిలో అయినా ఈ పాటి వరకు ఇక్కడ వరకు ఇట్లా ఉన్నామంటే ఆ విఐపి భగవంతుడు చేయబట్టే. ఆ భగవంతుడి కరుణతోనే ఈ మాత్రం ఉన్నాము. మెటీరియల్ అయినా స్పిరిచువల్ అయినా ఏదైనా కూడా ఎంత మాత్రం నేను చూపిస్తున్నాను ఆ వివిఐపికి, ఎంత మాత్రం ఆదరణ చూపిస్తున్నా, ఎంత మాత్రం రెస్పెక్ట్ చూపిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ రామ. అక్కడేదో జరుగుద్ది, ఇక్కడేదో జరుగుద్ది. ఇంత అపరాధం, ఎంత అపరాధం జరుగుతుంది స్వామికి. అయినా తట్టుకుంటున్నాను. ఎందుకు తట్టుకుంటున్నారు? మన గురుదేవులు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. వీళ్ళు బద్ధ జీవులు,
వీళ్ళు అసలు అపరాధం చేస్తున్నారని కూడా తెలియదు. స్వామి దయచేసి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నా ప్రభు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు. వీళ్ళందరికీ దీక్ష ఇచ్చాము, 16 రౌండ్లు చేయాలి అని చెప్పాము. నువ్వు వాళ్ళు మాల చేసేటప్పుడు అక్కడే ఉండవా అని మన తరపున మన గురుదేవులు గురుతత్వ అట్లా మొర పెట్టుకుంటే స్వామి అట్లా కూర్చొన్నాడు హరినామంలో. మనం ఏం చేస్తున్నాము హరినామంలో? ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకుందా అపరాధ భావన? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అన్నప్పుడు మనకు అక్కడ శ్రీ శ్రీ రాధా కృష్ణ తప్పితే ఇంకేదన్నా ఆలోచన వచ్చిందంటే అపరాధ భావన ఉన్నట్టే. ఎట్లా పోతుంది అది? ఆర్తనాదం, స్వామి ఇది నా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది, దయచేసి ఈ అపరాధ భావన నీ పట్ల ఈ అపరాధ భావన తీయి స్వామి, నా స్వార్థం పక్క పెట్టు, ఇది అది ఇది లిస్టులు చదవడం అయిపోయింది. నీ పట్ల అపరాధన భావన పోతే నాకున్న జబ్బు పోద్ది, నాకున్న కష్టాలన్నీ పోతాయి. నేను మాయ సముద్రంకి అటువైపు దాటినట్టే, బికాస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఈ అపరాధ భావన పోగొట్టు తండ్రి, నామ ప్రభు ప్లీజ్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని చేసినప్పుడు మాత్రమే అపరాధ భావన పోతుంది. ఓకేనా మాతాజీ? శివ కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఒక్కొక్కసారి మనకి మనమే లోపల బాధ పెట్టుకునే ఆలోచనలు వస్తాయి కదా మాతాజీ, దానికి అది కూడా తమో గుణం, అది పక్క తమో గుణం మాతాజీ. మనకి మనం బాధ పెట్టుకుంటున్నామంటే తమో గుణము. ఏమన్నా మనం చేసేది ఉండేదల్లా స్వామికి మొర పెట్టుకోవడమే. మనకు మనం బాధ పెట్టుకున్నామంటే అది తమో గుణం. భగవంతుడి దగ్గరికి చేర్చని ఏ భావమైనా కూడా అది మాయనే. ఓ పెద్ద నువ్వు ఇట్లా నువ్వు అట్లా, ఏ ఇట్లైనా ఏ అట్లైనా అది భగవంతుడి దగ్గర చేర్చపోతే, నామం మీద నా ధ్యానం ఉంచకపోతే అది మాయే. భక్తి లేబుల్తో వస్తుంది అనమాట ఇట్లా. నేను మహద్భక్తుల్ని కాలేకపోయానే, నాకు నామరుచి లేదే, నేనెట్లా ఉన్న నామం మీద దృష్టి పెట్టు అట్లా అనుకోవడం అనమాట. సో ఏ ఆలోచన అయినా ఏ భావన అయినా కూడా మనల్ని నామం దగ్గర ఉంచకపోతే అది మాయ, పీరియడ్. ఓకే ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Thank you so much for all the questions, Mataji. A series of questions. Thank you. Very practical ones. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ముందు మీద బెటర్ అవుతున్నట్టు Oh, తెలుస్తుంది yeah. మాతాజీ. మీ క్లాసుల మీద విన్నప్పుడు Yeah. కొంచెం కొంచెం అది అవగాహనకి అన్ని Right. తెలుస్తున్నాయి మాతాజీ. చాలా చాలా మీకు మాత్రం మెనీ థ్యాంక్స్ మాతాజీ. Yeah. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకు అట్లా అవుతుందంటే, మనకి భక్తి అన్నప్పుడు సరైన అవగాహన ఏర్పడినప్పుడు దెన్ తీగ లాగితే డొంక కల్లిందంటారే, ఆ తీగ లాగాలన్నమాట. ఒక్కొక్క డొంక దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్నని లాగుతాం. తత్వ అనేది అటువంటిది. ఇప్పుడు మీరు అడిగారే బాధ పెట్టే విషయము. ఆ బాధ పెట్టే విషయం అంటే ఇదేదో మనకి మన గ్రామ్య కథంలో నేను నిన్ను బాధ పెట్టాను, నన్ను బాధ పెట్టా అన్నట్టు వరకే ఉంటుంది. కానీ అసలు అది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఆ అపరాధ భావన ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? అది ఎవరి మీద ఉంది? ఫస్ట్ అది తత్వజ్ఞానం అన్నమాట. అందుకనే తత్వ తెలిసినప్పుడు, భక్తి తదనుగుణంగా ఆచరిస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా ఉంటుంది. భక్తి సుసుఖం కర్తుమవ్యయం అయి తీరుతుంది. అదే కదా శ్రీ భగవాన్ వాచ. ఐ థింక్ విల్ పాస్ హియర్ డియర్ డివోటీస్. సంకీర్తన. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దీని ఓకేనా? మీద ఒక స్పెషల్ క్లాస్ చెప్పండి మాతాజీ, మీకు వీలైనప్పుడు. హరే కృష్ణ. ఏమన్నారు? మీకు వీలైనప్పుడు ఒక స్పెషల్ క్లాస్ అంటూ తీసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ అంటున్నాను. దానికి ఆన్సర్ ఏం తెలుసా మాతాజీ? దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ డియర్ డివోటీస్. హరినామంకి జప రిట్రీట్స్ ఉంటాయి. 3 రోజులు ఉంటాయి, 10 రోజులు ఉంటాయి, 30 రోజులు ఉంటాయి. 30 రోజులు కూడా జనాలు కష్టము. ప్రాక్టికల్గా అట్లా 30 రోజులు ఎట్ ద మోస్ట్ ఒక 1 వీక్ ఉంటుంది, 10 days అట్లా ఉంటుంది అంతే. అంతకు మించి జప రిట్రీట్ కష్టము, ప్రాక్టికల్గా నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. కానీ శ్రీ హరినామము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనంతశేషుడికి అన్నన్ని నోర్లుతో అంతంత స్తుతిస్తుంటే కూడా ఇన్ఫినిట్ గ్లోరీస్ అన్నమాట భగవంతుడిది.
ఒక 1 వీక్ జపా రిట్రీట్లో ఏం అందుతుంది? ఒక గంటలో ఏం అందుతుంది? అందుకని మార్నింగ్ ప్రేయర్స్, ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ప్రేయర్స్. మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ తో కూడా సరిపోవట్లేదు. అందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది కదా ఇది కథ. యాక్చువల్గా మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ దగ్గరే స్టార్ట్ అయింది. అక్కడే శ్రీ శిక్షాష్టం దగ్గర నుండే మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది 4:30కి. అది సరిపోకనే చైతన్య చరితామృత రీడింగ్ తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూ అది. అది సరిపోకనే నెక్స్ట్ డే వరకు ఆగేది. ఇది సరిపోకనే ఇప్పుడు సంకీర్తన వ్యాన్ లో కంటిన్యూస్ గా వినేది. నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే, ఈ ఒక్కటి విన్నంత మాత్రాన నాకు నామతత్వం తెలిసిపోతుంది? నో నో నో. కాన్స్టెంట్ గా, దట్ ఈస్ దీర్ఘకాలం కంటిన్యూస్ గా ఒకటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక రాయి ఉందనుకోండి, ఆ రాయి మెత్తపడాలి అంటే అప్పుడో చుక్క అప్పుడో చుక్క అప్పుడో చుక్క నీరు పడుతుందంటే ఆ రాయి ఎక్కడన్నా మెత్తపడుతుందా? పగులుతుందా? అవ్వదు కదా. ఆ రాయి మెత్తపడి క్రాక్ రావాలి అంటే ఎట్లా? ఇప్పుడు జలపాతాలు ఉంటాయి, జలపాతం అట్లా వేగంతో పడుతూనే ఉంటుంది నీరు ఆ రాయి మీద. అంత వేగంతో అహర్నిశ పడుతున్నప్పుడు ఆ రాయి మెత్తపడి అక్కడ ఒక క్రాక్ వస్తుంది. అది మన పరిస్థితి. మనము, మన హృదయము, మన చిత్తం అట్లా రాయిలాగా ఉంది. అక్కడో బొట్టు అక్కడో బొట్టు అక్కడో బొట్టు. ఏం తెలుస్తుంది హరినామం గురించి, భక్తి గురించి అయినా కూడా? సో అట్లా జలపాతం లాగా తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజత్తే పురుషం పరం. అప్పుడు అది డివోటీస్. అది వాస్తవం. అది తీవ్రేణ భక్తి యోగేన ఉంటేనే ఈ హార్ట్ లోపల గట్టిగా కూర్చొని ఉందే, అది కొంచెం మెత్తపడుతుంది. ఏదో వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చేసేస్తున్నాం భక్తి, ఎస్ కీప్ డూయింగ్ అనొచ్చు నేను, కానీ అనాలని లేదు నాకు. అదంతా బ్యాండెడ్ భక్తి. వెరీ గుడ్ యా కీప్ డూయింగ్. ఏం కీప్ డూయింగ్? లోపల హార్డ్ కూర్చొని ఉంది రాయి, అందుకని ఇన్ని అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి. అనర్థం ఎవరితే ఏం జరుగుద్ది? కీప్ డూయింగ్ వెరీ వండర్ఫుల్ ఫెంటాస్టిక్ కీప్ డూయింగ్. ఏమనర్థాలు పోతున్నాయి? తీవ్రైన భక్తి యోగేనా ఉండాలి, అప్పుడే పోతాయి అనర్థాలు. అది వాస్తవం. సరే పర్లేదులే, ఈ మాత్రం అన్నా జరుగుతుందిలే అంటే ఓకే, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే. పుణ్యమైన జరుగుతుంది, భక్తి అభాసన్న జరుగుతుంది, దట్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్. ఈ మాత్రం భక్తి కూడా మిగతా వాళ్ళకి అందట్లేదు, అట్లీస్ట్ ఈ మాత్రం అందుతుంది, ఇది నాకు హ్యాపీ, పర్వాలేదు, ఈ మాత్రం నో ప్రాబ్లం, అదైనా పర్వాలేదు అనుకుంటే అట్లా దట్ ఈస్ గుడ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే లేదు లేదు, ఈ రాయిలాగుంది హృదయం, ఇది తీవ్రైన భక్తి యోగిన జరగాలి. ఈ హృదయం మెత్తగా అయి స్వామి పాదాల దగ్గర అట్లా అర్పితం అవ్వాలి, పాదాల కడగాలి అని అనిపిస్తే తీవ్రైన భక్తి యోగేన విల్ పాస్. నేను పాస్ చేయాలి పాపం, మీరందరూ మీ అందరికి నేనే పాస్ చేయాలి. ఐ నో, సో ఐ విల్ పాస్ డివోటీస్. పాపం మీరు చెప్పే ఐ షుడెంట్ డూ దిస్. నేను 5 minutes క్వైట్ ఉంటాను, యూ షుడ్ స్పీక్. 5 minutes తర్వాత మనం లాగ్ ఆఫ్ అవుతాం. నేను ఏమి చెప్పను డియర్ డివోటీస్, యూ ప్లీజ్ స్పీక్ ఫర్ 5 minutes. ఇట్స్ నాట్ ఫేర్. మీరే మాట్లాడారు. ఆచార్య ఉపాసన, when there is acharya upasana, only then there will be namashraya. Otherwise a baddha jiva cannot do the namashraya. ఆచార్య ఉపాసన జరుగుతున్నప్పుడు నామాశ్రయ జరుగుతుంది. ఎంతమందం చేయాలి ఆచార్య ఉపాసన? నామాశ్రయ ఇస్ కీర్తనీయ సదాహరి, అంటే సదా నామాశ్రయంలో ఉండాలి, అంటే సదా ఆచార్య ఉపాసన జరగాలి. ఆచార్య ఉపాసన అంటే ఏంటి? ఆచార్య వాణి ఉపాసన. మన మైండ్ ఉంది, మైండ్ మొత్తం చెదలు పట్టు కూర్చొని ఉంది. ఆ మైండ్ చెదలు పట్టు ఆ ప్లేస్ లో ఆచార్య వాణి మారు మోగడం అన్నమాట, అది ఆచార్య ఉపాసన. అట్లా ఆచార్య ఉపాసన జరిగినప్పుడు హరినామ ఆశ్రయం అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద తత్వ, ఇది తత్వ, ఇది నాకు కావాలి భగవన్, ఈ ప్రసాదం నాకు కావాలి భగవన్ అని ఒక్క విన్నపం మన లోపల హృదయం నుండి వస్తే అదొక్కటే చాలు.
నా హెల్త్ ఇట్లుంది, నాకు జాబ్ ఇట్లా ఉంది, నా హస్బెండ్ ఇట్లా, నా వైఫ్ ఇట్లా, నా పిల్లలు ఇట్లా, ఇదట్లా అదట్లా, ఈ కంట్రీలో ఇది జరుగుతుంది, ట్రంప్ ఇట్లా చేస్తున్నాడు. జీరో. Yes. ఓన్లీ వన్ థింగ్ రిక్వైర్డ్. డిసెండింగ్ మర్సీ ఇస్ కమింగ్ అండ్ దే హ్యావ్ ప్రామిస్ దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటున్నారు. కావాల్సినవి అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి. మనం చేయాల్సింది ఆచార్య ఉపాసన సదా. అప్పుడు నామాశ్రయం జరుగుతుంది. అందుకనే కదా గౌరంగ మహాప్రభు వచ్చింది. Yes. మనము భక్తిని మనకిచ్చిన దాన్ని ఈ దృక్పథంతో చూడాలి. చూడాలి. లేదు నేను చేస్తున్నాను, ఇదెట్లా పోతుంది అదెట్లా అంటే దట్ ఈస్ అన్ అసెండింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది అనమాట. అభాసలో ఉండిపోతాం. అవాస్. అందుకనే మన మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ మన లోపల నుండి వచ్చే ఏ వర్డ్ అయినా కూడా అభాసే, ఇట్లా అపరాధలోనే ఉంచేస్తుంది. అందుకనే ఆచార్యవాణి ఉపాసన వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఈ పీస్ ఆఫ్ ట్రాష్ ఉందే చందనం చేసి పెట్టుద్ది. Yes. So true, Mataji. అది ప్రభు మీరు కదిలిచ్చారు. ఆ 5 minutes కూడా అయింది ప్రభు. Sorry, Mataji. Yeah, thank you. నో థ్యాంక్ యూ, మీకు థ్యాంక్ యూ. నేను ఐ డి నాట్ కీప్ మై ప్రామిస్. నేను క్వైట్ ఉంటాను 5 minutes అని అన్నారు. బట్ ఎనీవే వి విల్ కంటిన్యూ. ఇప్పుడు Yes, ఇట్స్ thank you. టైమ్ టు గో ఫర్ సంకీర్త్. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much, Prabhu. Thank you to you all, dear devotees, the Gaurav.